నమస్తే వెల్కమ్ టు మన పెనమలూరు న్యూస్ వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు. రాబోయే రోజుల్లో మారిటైమ్ ఇన్నోవేషన్ అటానమస్ సిస్టమ్స్ గ్లోబల్ హబ్ డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రూపుదిద్దుకుంటుందని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో విద్యా వ్యవస్థకు నూతన ఉత్సాహాన్ని తీసుకొచ్చేలా మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారని ఎమ్మెల్యే బోడి ప్రసాద్ అన్నారు. శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా భోగోలు మండలం జువ్వలదిన్నె ఫిషింగ్ హార్బర్లు సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజనీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిర్మించనున్న అటానమస్ మారిటైమ్ షిప్ యార్డ్ సిస్టమ్స్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ కు మంత్రి లోకేష్ గురువారం శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో లక్షల కుటుంబాలు జీవనోపాధి కోసం సముద్రంపై ఆధారపడుతున్నాయి. తీర ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, సముద్ర భద్రత, మత్స్యకారుల కోసం సాంకేతికతను పెంపొందించేందుకు ఈ ప్రాజెక్టు ఎంతో దోహదపడుతుందని అన్నారు. It's truly a proud moment for Andhra Pradesh and more so for India as we gather here for this groundbreaking ceremony, a very special project dear to my heart, the Autonomous Maritime Shipbuilding and Systems Center by Sagar Defense Engineering. While I was driving here to this foundation ceremony, it brought back memories because this is the main road that I walked on. I did a Padayatra, 226 days, 3,132 kilometers. I walked on these roads. I met the fishermen here and I promised to them, yes, I will stand by you. I will change your life, your children's life. So for me, this project hits home. It's more personal and emotional. It's not merely a chapter in maritime technology, coastal security, and blue economy of India, but it's a personal commitment that I have made to my fishermen here. As all of you are aware, India is a maritime nation. We have a 7,500 kilometers long coastline, and Andhra Pradesh is fortunate to have the second longest coastline. And our Honorable Chief Minister says again and again that this presents amazing opportunities. Yes, we should strengthen our aqua economy, fishing economy, but we should also focus on maritime as a growth sector for us. For us, we see sea as not just a geography. It is our livelihood, trade, culture, and very much our future. Lakhs of families here in Andhra Pradesh depend on our coastline. Honestly, they go into these unpredictable waters. They wake up early in the morning, they wish their family and they leave. Many of them wonder whether they can even come back safely. They give their lives for their livelihood. But one thing I must say, they are the most committed people that I've ever seen. I remember so well when I was walking through their villages. They knew I was coming. So they washed the entire road that I was about to walk. And they decorated that road. In Telugu, we call it Muggu. They put that, and none of them walked before me. They said, you walk first, behind you we will walk together. And that kind of discipline and commitment I have never seen in any other villages of Andhra Pradesh. That is the kind of commitment, love and affection that people here have. This fishing harbor was the dream of our Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Bidar Ravichandra Yadav, who's sitting here on the dais, fought for it. And it's exciting to see that it's taking great shape. While I drove in, I got to understand the kind of ecosystem that we have built here. This we expect to support close to 25,000 fishermen families. And this will be a home to close to 1,250 mechanized both small and big, which is close to the fishermen. But what is more exciting for me is close to 41,000 tons of fish landing is expected to happen here in the fishing harbor. So I'd like to communicate, reassure the fishermen here. మా మత్స్యకార సోదరులందరికీ నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా, మిమ్మల్ని చూసుకునే బాధ్యత ప్రజాప్రభుత్వంది. మీకు ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆచితూచి భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో అద్భుతమైన ఒక మ్యారిటైమ్ కంపెనీని ఈరోజు మనం తీసుకొస్తాం జరిగింది. వీళ్ళు ఒక పక్కన డిఫెన్స్ తయారు చేస్తూ మనకు కూడా అండగా నిలబడతారు. మన సంపద మనకి ఎట్లా ఉపాధి పెంచే దాంట్లో కూడా
వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తారని ఈ సభాముఖంగా మా మత్స్యకార సోదరులకి నేను హామీ ఇస్తున్నా. So Nikunji, on behalf of Sagar Defence, I made a commitment to the fishermen here. I told them that we are standing by them. We will stand by them. We will work with them to improve their livelihoods. We will work with them to improve, to find where the fishes are, to improve their economic activity and take home income. So I've taken the liberty to make that commitment on behalf of Sagar Defence. Right next to this harbor, we've laid a foundation stone, what I believe is truly futuristic technologies. Close to 30 acres here have been given to Sagar Defence. They will design, manufacture advanced maritime technologies such as unmanned surface vehicles, autonomous underwater vehicles, AI-enabled maritime surveillance systems. These systems will play a very, very important role for our nation. We have seen that if we let our guard down, what would happen to us? In 2008, the attack on Mumbai still is fresh in our minds. And companies like Sagar Defence will keep us safe, will keep our families safe. And here we are in Andhra Pradesh willing to support them all out. Companies like Sagar Defence will strengthen our coastal surveillance and maritime security infrastructure. And autonomous technologies is the future. I believe this is the beginning. With AI here, I believe a lot more work can be done. And we look forward to working with Sagar Defence of also taking this technology for domestic requirements, for our Coast Guard requirements, and strengthening our maritime security here in the state of Andhra Pradesh. But what excites me even further is how can this technology be used for the welfare of our farmers, for our fishermen? How can we improve their income on an ongoing basis, including fish location mapping, real-time weather alerts, navigation assistance, I think will be very, very important. I believe that the technology you're building here will improve safety at sea, reduce fuel cost, and increase productivity for our fishermen. And I believe this is how technology should work together. We've seen this globally, where technology starts with defense, but then goes to the civilian economy, and world-class startups are created, and I believe we are just at the cusp of that beginning. పెనమలూరు నియోజకవర్గం బొయ్యూరు రూరల్ మండలంలోని కాటూరు గ్రామంలో జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలు దాతల సహకారంతో నూతనంగా నిర్మాణం చేసిన కళా వేదికను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు రాజనాల శ్రీధర్ గారి అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ 5 దశాబ్దాల క్రితం ప్రారంభమైన కాటూరు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల తొలి నుండి గ్రామస్తుల సహకారంతో అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి చెందిందని, గ్రామంలో రైతులు కులమత భేదాలు లేకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజలు వారి పిల్లలు బాగా చదువుకొని ప్రయోజకులుగా ఉండాలన్న తపనతో ఎంతో విలువగల స్థిరాస్తులను ఉన్నత పాఠశాల కొరకు ఇవ్వటం గొప్ప విషయమన్నారు. చెడు అలవాటులున్న స్నేహితులతోటి ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే దానివలన మనం కూడా ఆ నెగిటివ్ అంటే చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మంచి ఏదో చెడేదో తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు. కానీ ఆ టైంలో చెడు కూడా మనకి సరదాగా అనిపిస్తుంది. అలాంటి వాటి జోలికి వెళ్లకుండా మన స్నేహితుల్లో కూడా ఎవరైనా చెడు పనులు చేసేవాళ్ళు ఉంటే తప్పురా అని చెప్పేసి సరైన మార్గం నడిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన కూడా ఉంది. మీరు పోటీ పడాల. మీ స్కూల్లో బాగా చదువుకునే విద్యార్థితో కొంచెం వెనకబడిన విద్యార్థులు నాకన్నా బాగా చదువుకుంటా ఉన్నాడు, నేను అతనికన్నా ఫస్ట్ రావాలని మీరు పోటీ తత్వంతో పోటీ పడి చదువుకొని ఈసారి జరిగే పరీక్షల్లో ఎక్కువ మార్కులు అతనికన్నా నేను ఎక్కువ సాధించాలి అని చెప్పేసి మీలో పోటీతత్వం ఉంటేనే మీరు సాధించగలరు. నేను టీచర్స్ కూడా అదే చెప్తా ఉన్నా. పక్కనే ఉన్న స్కూలు ప్రభుత్వ పాఠశాల, ఈ పాఠశాల
పోటీ పడాలా. మా స్కూల్లో రిజల్ట్ ఎక్కువ తీసుకొస్తానని చెప్పి వీళ్ళు అనాలా, మీ స్కూల్ కన్నా మేము ఎక్కువ రిజల్ట్ తీసుకొస్తామని చెప్పి పక్క ఉన్న స్కూల్ టీచర్స్ పోటీ పడాలి. ఆ పోటీతత్వం అనేది మీలో ఉండాలి, వారిలో ఉండాలి, నాలో ఉండాలి. నాలో అంటే నేను నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరూ నాకు ఓట్లు వేశారు, నేను వీళ్ళందరికీ మంచి చేయాలి, చుట్టుపక్కల ఉన్న నియోజకవర్గాల ఎమ్మెల్యేల కన్నా మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలని నేను కూడా పోటీ పడి పనిచేసి అభివృద్ధి చేయాలి, మంచి చేయాలి, పేద ప్రజలకి మంచి చేయాలి. అవునా కాదా? నేను పొద్దున్నే ప్రతిరోజు తిరుగుతూ ఉంటా. ఒకరోజు నేను కారులో వెళ్తున్నా, ఒక బ్రిడ్జి దగ్గరికి రాగానే నేను సైడ్ మిర్రర్లో చూస్తూ ఉంటే చెత్త తీసుకొచ్చి ప్లాస్టిక్ సంచులు, యూరియా సంచులు లాంటి దాంట్లో తీసుకొచ్చి కాలువలో పడేస్తున్నాడు. ఈ రైతులు వ్యవసాయం చేయడానికి వచ్చే నీటి కాలువల్లో మూటలు వేస్తా ఉన్నాడు. నేను కారు ఆపి వాడిని పిలిచి తిట్టా, అరే అన్నం తింటున్నావా గడ్డి తింటున్నావా రా అని. సరే నేను ముందుకెళ్ళా, వాడు ఒక మూట వేసాడు, ఇంకో 2 మూటలు బండి మీద పెట్టుకొని ముందుకెళ్తున్నాడు. నేను బ్రిడ్జి దిగంగానే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ కాల్లోనే పడేసాడు. పక్కనే డస్ట్బిన్ ఉంది, అసలు డస్ట్బిన్లో వేయచ్చు. అంటే ఆ వ్యక్తి బాధ్యత ఉందా లేదా? బాధ్యత గల వ్యక్తి అయితే ఏం చేస్తాడు? వేస్ట్ బిన్లో వేస్తాడు. అది సామాజిక బాధ్యతనా? వైకాపా హయాంలో ఆర్థిక విధ్వంసం జరిగిందని కాగ్ స్పష్టం చేసిందన్నారు. వాళ్లు చేసిన ఆర్థిక విధ్వంసాన్ని తమపై నెట్టేందుకు ప్రయత్నించారని మండిపడ్డారు. బాధితులను నిందితులుగా చిత్రీకరించడం జగన్ మార్క్ రాజకీయాలని, బాబాయ్ హత్యలో ఇలానే సొంత చెల్లిని కూడా నిందితురాల్ని చేయాలని చూశారని ఆరోపించారు. నెట్ బారోయింగ్ ను కూటమి ప్రభుత్వం ఎక్కడా అధిగమించలేదని తెలిపారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలవాటైనటువంటి పరిస్థితుల్లోనే పోయారు. ఆయన డిఎన్ఏ వేరు, ఆయన స్కూల్ వేరు. అబద్ధాన్ని కూడా ఆయన 10 సార్లు చెప్పి నిజం చేయాలనుకునేటువంటి ధోరణిలోనే పోయాడు. నేను చెప్పినట్టు 2 గంటల ప్రెస్ మీట్, 3 గంటల ప్రెస్ మీట్లు తయారైన. 3 గంటల సేపు అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడుంటే నేరుగా ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పుండేది. ప్రజలు చూసి ఆనందపడి ఉండేవాళ్ళు. మీరు ఎక్కడో కూర్చొని రాస్తారు, చెప్తారు, దానికి మళ్ళీ మమ్మల్ని సమాధానం చెప్తే చెప్పకపోతే చెప్పలేదంటారు. ఆయన స్కూలే వేరు. ఆయన స్కూల్లో ఏంటంటే బాధితుడే నిందితుడైతాడు, నిందితుడే బాధితుడైతాడు, మారుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళ బాబాయ్ హత్య కేసులో సొంత చెల్లెల్నే నిందితురాల్ని చేసే ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన. సో అట్లనే తాను చేసినటువంటి ఆర్థిక విధ్వంసానికి, ఈ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి ఆర్థిక విధ్వంసానికి మమ్మల్ని బాధ్యులు చేసేటువంటి ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాడు ఆయన. తిరుపతిలో జరిగినా అంతే, చేసేది పాపాలు వాళ్ళు, ఎదుటోళ్ళకి ఆపాదించే ప్రయత్నం. బాబాయ్ హత్య కేసులో నారాసుర రక్త చరిత్ర అని మొదటి రోజు చెప్పాడు, తిరుపతిలో చెప్పాడు. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి ఆర్థిక విధ్వంసం మీద కూడా తన గోబెల్స్ మీడియా ఇద్దరు కలిసి విపరీతమైనటువంటి ప్రచారాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. ఆయన 2 గంటల సేపు చెప్పినా అందులో విషయం ఎక్కువగా మాట్లాడలేదు. కాబట్టి ఆయన చెప్పిన ప్రధానమైన అంశాలని మొట్టమొదటిసారి ఆయన కాగ్ రిపోర్ట్ అనేటువంటి దాని గురించి సీరియస్గా తీసుకున్నాడు. చాలా సంతోషం. కాగ్ రిపోర్ట్లో పేర్కొంది మీ గురించి అలా అంది, ఇలా అంది అని. చాలా సంతోషం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాగ్ రిపోర్ట్లు చదవడం మొదలుపెట్టారు. అయితే ఒక్కసారి చరిత్రలోకి వెనక్కి వెళ్ళండి. మీ టైంలో కాగ్ మీ గురించి ఇచ్చినటువంటి కాగ్ రిపోర్ట్ చదువుతా, ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ అండ్ ఐఎమ్ ఆన్ రికార్డ్, భారతదేశంలో ఇంత దరిద్రమైన కాగ్ రిపోర్టు ఏ ప్రభుత్వానికి కూడా రాలేదు. సంతకం పెట్టను అని చెప్పాడు ఆయన. పెట్టకపోగా క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ అంటే ఇది ఒక కొత్త పదం ఉంది అని నేను చాలామంది ఫైనాన్స్ సెక్రటరీస్ని అడిగితే మొట్టమొదటిసారి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాగ్ రిపోర్ట్ వచ్చి ఆ రోజున ప్రతిపక్షంలో నేను లేవనెత్తిన తర్వాత చాలామందికి ఇట్లాంటిది ఒకటి ఉంది అని తెలిసింది. అట్లాంటి క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఘనత మీది, మీ ప్రభుత్వాన్ని. ఏమని చెప్పాడైనా? దాదాపు 48,000 కోట్లు, 48,284 కోట్ల రూపాయల గురించి
అసలు అకౌంట్స్ అనేటువంటివి నాకు చూపించబడలేదు, దాని గురించి ఇంకా మాట్లాడతాడు. ఒకే ఒక 2 లైన్లు చదివి వినిపిస్తాను. ఇన్ మై వ్యూ these material account entries were effected through back end of the CFMS system without any valid rationale and necessary documentation, bypassing the treasury system, which were in violation of the treasury code and IT controls. These irregular accounting entries are fraught with the risk of inflating the government expenditure beside the possible misappropriation as these were done in the back end of the CFMS. Therefore, in my opinion, of the true and fair nature of accounts is subject to the above violations. అసలు 48,000 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి ఎంట్రీలని బ్రిటిష్ కాలం నుంచి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ట్రెజరీ ప్రొసీడింగ్స్ని కాదని బ్యాక్ ఎండ్లో సిఎఫ్ఎంఎస్ కంప్యూటర్లోకి ఎంటర్ చేయబడ్డాయి. దీనికి నేనేం చేయజాలను, దీనికి సంబంధించినంత వరకు నేను చాలా క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాను అని మాట్లాడాడు. మీరు ఇవాళ కాగ్ రిపోర్ట్ల గురించి, కాగ్ రిపోర్ట్లు ఏదో ఎత్తి చూపించింది అనేటువంటిది. ఎస్, కాగ్ ఉన్నదే ప్రభుత్వంలో జరిగేటువంటి పొరపాట్లను, లోటుపాట్లను ఎత్తి చూపించడానికి, భవిష్యత్తులో జరగకుండా సరిదిద్దడానికి. కానీ ఇంత ఘన చరిత్ర మాత్రం, మీ అంత ఘన చరిత్ర, మీ ప్రభుత్వంలో సాధించినటువంటి ఆర్థిక విధ్వంసానికి ఇంతకన్నా ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం నేను అక్కర్లేదనుకుంటా. చరిత్రను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఆ రోజు గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను దీని మీద రిప్రజెంటేషన్ చేయడం, ఆ తర్వాత గవర్నర్ని మీరు ఏ రకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి అప్పులకి బాధ్యుడిని చేసినట్టుగా ఆయన కూడా ఆయన మీద కూడా కోర్టుకి కేసు వేయొచ్చు అనేటువంటి విధానాన్ని గుర్తు చేయడం, ఆ తర్వాత గవర్నర్ గారు మీ చీఫ్ సెక్రటరీని పిలవడం, చీవాట్లు పెట్టడం, ఆ తర్వాత అగ్రిమెంట్లు సరిచేయడం, ఇవన్నీ ప్రతిపక్షంలో మేము చేసినవి ఇంకా గుర్తున్నాయి. ప్రజలకు కూడా గుర్తు చేస్తున్నాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మీరేదో అద్భుతంగా చేశామని చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయొద్దండి. ఎస్, మాలో తప్పులు జరిగితే, లోటుపాట్లు జరిగితే ఎత్తి చూపించండి. యు ఆర్ ఎలెక్టెడ్ ఫర్ ఇట్. వీఆర్ హియర్ యాజ్ ట్రస్టీస్. నేను ఈ నిమిషానికి కూడా చెప్తా ఉన్నా, పదే చెప్తా ఉన్నా, నేను మన్మోహన్ సింగ్ గారు లాగానో ఇంకెవరినో పెద్ద ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తను కాదు. ప్రజల కష్టాలు, ప్రజల కన్నీళ్లు, ప్రజల బాధల మధ్య తిరిగిన వాడిని, పెరిగిన వాడిని, వాటికి పరిష్కారాలు ఎలా చూపించాలి అనేటువంటి తపనతో, ఆరాటంతో ప్రభుత్వంలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తిని. ఎక్కడా తప్పు జరగకూడదు, జరగకుండా ఉండేలా ఉండాలి అని నిరంతరం ప్రయత్నం చేసేటువంటి వ్యక్తిని. కానీ మీరు చేసినటువంటి ఘనకార్యాలన్నింటినీ మేము ఆ రోజు ఎత్తి చూపించాం కదా. మాకున్నటువంటి పరిమిత జ్ఞానమో ఏదో కొంత జ్ఞానంతో మేము చూపించినవన్నీ నిజమన్నారు కదా. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మీకు మొట్టికాయలు ఆ రోజు వేసింది కదా. అట్లాంటిది పోయి ఇవాళ మీరేంటి ఆర్థిక విధ్వంసంలో కాగ్ స్పష్టంగా నివేదిక బయటపెట్టింది అని ఏం చెప్పిందండి? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి టైంలో ఆర్థిక విధ్వంసం జరిగింది అనేటువంటిది స్పష్టంగా ఉంది. ఒకసారి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తానో తెప్పించుకొని చూడండి. పెన్మలూరు నియోజకవర్గం మున్సిపాలిటీ పోరంకి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బోడే ప్రసాద్ సహకారంతో మణిపాల్ హాస్పిటల్ వారి ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు ఉచిత క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ శిబిరం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా క్యాన్సర్ సర్జన్ డాక్టర్ దినేష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ 21 సంవత్సరాలు పైబడిన వివాహిత మహిళలకు పాప్ స్మియర్ చికిత్స, 40 సంవత్సరాలు పైబడిన మహిళలకు మామోగ్రామ్ చికిత్సను ఉచితంగా నిర్వహించామన్నారు. మహిళలు క్యాన్సర్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు. క్యాన్సర్ నిర్ధారణ కాకముందే ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా అందుబాటులో ఉన్న హాస్పిటల్లో పరీక్షలు చేయించుకోవాలన్నారు. వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తిస్తే నివారణకు చర్యలు త్వరగా తీసుకోవచ్చని తెలిపారు. మహిళలు తప్పనిసరిగా క్యాన్సర్ స్క్రీన్ టెస్టులు చేయించుకోవాలని సూచించారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. రాబోయే రోజుల్లో మారిటైమ్ ఇన్నోవేషన్ అటానమస్ సిస్టమ్స్ గ్లోబల్ హబ్ డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రూపుదిద్దుకుంటుందని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో విద్యా వ్యవస్థకు నూతన ఉత్సాహాన్ని తీసుకొచ్చేలా మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారని ఎమ్మెల్యే బోడి ప్రసాద్ అన్నారు. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరల తర్వాత ముఖ్యాంశాల్లో కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మన పెనుమలూరు న్యూస్.